Good morning, dear students. So we have been discussing the second unit of microeconomics. We already completed the first unit. So ইতিমধ্যে আমি ব্যষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ প্ৰথমটো অধ্যায় সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু দ্বিতীয়টো অধ্যায় আলোচনা কৰি আছোঁ। So মই আজি চাওঁতে দেখিলোঁ যে একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট ইউনিটৰ প্ৰথমটো অধ্যায়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি অলপ কমকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। Actually, I think we did not study it properly. So that is why in today's class, I am going to discuss that particular topic properly. So আজিৰ ক্লাছত আমি সেই বিষয়টো যিটো মই ভাবোঁ প্ৰথম অধ্যায়ত আছিলে আৰু আমি ভালদৰে আলোচনা কৰা নাছিলোঁ, সেই বিষয়টো আজিৰ শ্ৰেণীত আমি আলোচনা কৰিম। So let us start the class. The topic of discussion in today's class is positive and normative perspectives in economics. আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে অৰ্থবিজ্ঞানত যথাৰ্থ আৰু আদৰ্শগত ধাৰণা। মই কৈছোঁৱে যে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইউনিটত একচুৱেলি আছে আৰু আমি ভালদৰে আগতে আলোচনা কৰা নহ'ল, সেইটো কাৰণে আজিৰ ক্লাছত আমি এইটো আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। So first of all, let us know the difference between positive and normative statements. So for that, let us take two sentences or two statements. Number one, look at this sentence. A rise of the price of essential commodities is not good for common people. This is a sentence related to economics. It says that rise of the price of essential commodities, that means when the prices of essential commodities increase, then it is not good for common people. That means common people suffer when prices of essential commodities go up. So this is an economic statement, we can say like that. So in this statement, the particular person who is speaking this statement has explained or described that rise in price is not good for common people. So if you study the nature of this sentence, you will find that this sentence is descriptive because it describes that rise in price is not good for common people. So this kind of sentence which describes something, this kind of statement which is descriptive in nature, is known as positive statement or positive sentence. That means positive sentence describe a particular situation, a particular phenomenon. Okay, so now let us take another example. So government should control the price of essential commodities. Government should control the price of essential commodities. So in the second example, you have noticed that this sentence is prescriptive. This sentence prescribes or suggests that government should control the price of essential commodities. So this kind of sentence is known as normative. That means in case of normative sentences or the normative statements, something is prescribed, that means something is suggested. So in this kind of sentences, you will notice a particular word. It is should, should. In every normative sentence you will notice this word should, should. So government should do this, you should do this, so we should control pollution, we should increase literacy, we should reduce poverty. So these kind of sentences which prescribe something, which suggest something, are normative sentences. So by these two examples, with these two examples, I think you were very much clear about the difference between positive and normative statements. So I'm going to repeat it again. So positive statements describes something, but normative statements prescribes something. That means normative statements suggest something. Let me take another example. For example, smoking is injurious to health. Smoking is not good for health. This is positive sentence. It explains or it describes that smoking is not good for health. But normative sentence will tell we should not smoke, we should avoid smoking. Okay, so
normative statements will be prescriptive, or it will suggest. So one important element of this sentence is the word should, should. For example, we should reduce pollution, we should not smoke. So should, it is an integral part of normative sentences. So I think you are now clear about the difference between positive and normative. Positive is descriptive, it explains something, it does not suggest anything, but normative sentences directly suggest something, that we should do this, we should not do this. Okay, now let us check whether economics is positive or normative. Actually, economics is both positive and normative. That means economics is both descriptive as well as prescriptive. That means economics describes things, economics describes different phenomena. Also, economics suggests or prescribes different uh, prescribes how goods are to be utilized, how resources are to be utilized, how economic growth can be increased. Okay, so economics describes as well as prescribes. That is why economics is both positive and normative. Economics is positive because it describes the economic phenomenon like demand, supply, price, production, etc. We know that economics describes how demand and supply in the open market determine the price. So similarly, it studies the factors which increases demand, which reduces supply. Now, so different factors related to price. It also discusses or describes how production is done with the help of different factors of production like land, labor, capital, entrepreneur, etc. The cost of production, the relationship between economics and environment, all these are described by economics. So economics is descriptive or positive. But at the same time, economics is normative also, because it prescribes how economic growth can be increased. Now, for example, we should increase the human resource development, we should increase the literacy in order to have more economic growth. So how resources can be utilized? Economics says that resources should be utilized optimally or properly. So how social welfare can be maximized, it is also studied by economics. So economics says that social welfare should be maximized, poverty should be reduced, so illiteracy should be reduced. So economics also suggests things for the betterment of our daily life. It suggests the ways how we can improve our standard of living. So economics is normative also, that means it prescribes also, it suggests also. So we have seen that economics describes as well as prescribes. That is why economics is both positive and normative science. যথাৰ্থ আৰু আদৰ্শগত এই দুটা ধাৰণাৰ মাজত পাৰ্থক্য জানিবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে দুটা উদাহৰণ লওঁ আহা। ধৰি লোৱা প্ৰণয় আৰু প্ৰণামীয়ে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে। প্ৰণয়ে কৈছে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে সাধাৰণ মানুহৰ অসুবিধা হয়, আৰু প্ৰণামীয়ে কৈছে চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো উচিত। গতিকে এই দুইটা বাক্যৰ মাজত প্ৰণয়ে কোৱা উক্তিটো আৰু প্ৰণামীয়ে কোৱা উক্তিটো, এই দুটা বিশেষ বাক্যৰ মাজত তোমালোকে এটা পাৰ্থক্য নিশ্চয় দেখিছা। প্ৰণয়ে কোৱা বাক্যটোত আছে যে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে সাধাৰণ মানুহৰ অসুবিধা হয়। গতিকে প্ৰণয়ে কোৱা বাক্যটোত এটা বিশেষ পৰিস্থিতি বা এটা বিশেষ কথা কি কৰা হৈছে, ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে, মানে ডেছক্ৰাইব কৰা হৈছে। ইয়াত জাষ্ট এটা কি কৈছে, বৰ্ণনা কৰা হৈছে, বৰ্ণনাত্মক হয়, ডেছক্ৰিপটিভ। গতিকে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দাম যদি বৃদ্ধি হয় মানুহৰ অসুবিধা হয়, সেইটো কথা কৈছে। তাৰমানে তেওঁ এটা কথা বৰ্ণনা কৰিছে, এটা পৰিস্থিতিৰ কথা, তাত কোনো পৰামৰ্শ দিয়া নাই। কিন্তু প্ৰণামীৰ উক্তিটো আমি যদি চাওঁ, চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত, ইয়াত এটা কিন্তু পৰামৰ্শ এটা আমি দেখিছোঁ, নহয় জানো? কাৰণ এইটো কৰিব লাগে, এইটো কৰিব নালাগে, তেনেকুৱা এটা কথা কৈছে। গতিকে আমি সেই প্ৰথম যিটো বাক্য প্ৰণয়ে যিটো কৈছে
তাৰ মানে যিটোত এটা বিষয় সম্পৰ্কে মাত্ৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে, কোনো পৰামৰ্শ দিয়া নাই, তেনেকুৱা বাক্যক আমি কওঁ যথাৰ্থ উক্তি। ঠিক আছে, আৰু আদৰ্শগত উক্তিটো কোনটো হ'ব, যিটো বাক্যত এটা বিশেষ পৰামৰ্শ দিয়া হয় যে এইটো কাম কৰিব লাগে, এইটো কাম কৰিব নালাগে, তেনেকুৱা বাক্যক আমি আদৰ্শগত উক্তি বুলি কওঁ। চ' প্ৰণামীয়ে যিটো ক'লে চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দাম নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত, তাৰমানে চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে যে অত্যাৱশ্যকীয় দ্ৰব্যৰ দামটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। গতিকে তেনেকুৱা পৰামৰ্শমূলক কিবা এটা কাম কৰিব লাগে, ছাজেষ্টিভ যদি হয়, তাৰমানে যদি এইটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰে কিবা এটা, তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কি বুলি ক'ম, আদৰ্শগত উক্তি বুলি ক'ম। ঠিক আছে, আৰু প্ৰণয়ে কোৱা কথাষাৰৰ যথাৰ্থতা আছে, তাৰমানে তেওঁ সমাজত যিটো দেখিছে তাকেই উপস্থাপন কৰিছে, তাত কোনো তেওঁ তাৰমানে পৰামৰ্শ দিয়া নাই। আনহাতে প্ৰণামীৰ কথাষাৰত এক প্ৰকাৰ মূল্যায়ন জড়িত হৈ আছে, তেওঁ কি কৰা উচিত তাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। ঠিক আছে, গতিকে তেনেকুৱা উক্তিক আমি আদৰ্শগত উক্তি বুলি ক'ম। গতিকে আমি তেনেকুৱা ডেইলি লাইফত আমি তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ পাব পাৰোঁ। ধৰি লোৱা আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ মটৰ গাড়ীয়ে প্ৰদূষণ কৰে, মটৰ গাড়ীয়ে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে। গতিকে মটৰ গাড়ীয়ে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে, এই বাক্যটো আমাৰ হ'ব এটা সাধাৰণ বাক্য, এইটো হ'ব যথাৰ্থ উক্তি। ইয়াত কোনো পৰামৰ্শ দিয়া নাই, মাত্ৰ ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে মটৰ গাড়ীয়ে বায়ু প্ৰদূষণ কৰে। আমি যদি কওঁ চৰকাৰে বায়ু প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত, মটৰ গাড়ীয়ে বায়ু প্ৰদূষণ কিমান কৰিছে সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো উচিত, তেনেকৈ যদি কওঁ তাত এটা পৰামৰ্শৰ মানে এটা পৰামৰ্শ তাত এটা সোমাই আছে সেই বাক্যটোত, চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত, চৰকাৰে মটৰ গাড়ীবোৰ চোৱা উচিত যে মটৰ গাড়ীবিলাকে বায়ু প্ৰদূষণ কৰিছে নেকি, আৰু যদি কোনোবা এখন মটৰ গাড়ীয়ে বেছি বায়ু প্ৰদূষণ কৰিছে সেইটো চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা উচিত। তেনেদৰে যদি কওঁ উক্তিটো, তেতিয়াহ'লে সেইটো কিন্তু আমাৰ আদৰ্শগত উক্তি হ'ব। গতিকে আমি বুজি পালোঁ যথাৰ্থ উক্তিত কি কৰা হয়, পৰামৰ্শ একো দিয়া নহয়, মাত্ৰ কিবা এটা ঘটনা বা সমস্যাক বৰ্ণনা কৰা হ'ব। আৰু আদৰ্শগত উক্তিত কিন্তু কি কৰা হ'ব, এটা মূল্যায়ন জড়িত থাকিব, তাত এটা বিশেষ পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব যে এইটো কৰিব লাগে, এইটো কৰিব নালাগে। গতিকে মই ভাবোঁ তোমালোকে যথাৰ্থ উক্তি আৰু আদৰ্শগত উক্তি এই বিষয়টো ভালদৰে বুজি পাইছা। গতিকে আমি যথাৰ্থ আৰু আদৰ্শগত উক্তি ভালদৰে জনাৰ পিছত আমি এতিয়া মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ যে অৰ্থবিজ্ঞান যথাৰ্থ হয় নে আদৰ্শগত হয়। তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এইটো আহিব পাৰে, অৰ্থবিজ্ঞান যথাৰ্থ নে আদৰ্শগত। আচলতে অৰ্থবিজ্ঞান যথাৰ্থও হয় আৰু আদৰ্শগতও হয়। যথাৰ্থ এইটো কাৰণে কাৰণ ই অৰ্থবিজ্ঞানে কিছুমান বিষয় বা কিছুমান পৰিস্থিতি বা কিছুমান সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। কাৰণ মই আগতে কৈছোঁ যথাৰ্থ হ'বলৈ কি কৰিব লাগিব, বৰ্ণনাত্মক হ'ব লাগিব, বৰ্ণনা কৰিব লাগিব, এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, ডেছক্ৰাইব কৰিব লাগিব। চ' আমি জানো ইকনমিক্সে কি কৰে, অৰ্থবিজ্ঞানে এইবিলাক বিভিন্ন পৰিস্থিতি, বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন সমস্যা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে, বৰ্ণনা কৰে। গতিকে অৰ্থবিজ্ঞান আমি যথাৰ্থ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে অৰ্থবিজ্ঞানে আলোচনা কৰে কিদৰে চাহিদা আৰু যোগানৰ জৰিয়তে মুক্ত বজাৰ দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। ঠিক তেনেদৰে কিদৰে উৎপাদন কাৰ্য চলাই নিয়া হয়, উৎপাদন ব্যয় কি হয়, ঠিক তেনেদৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশ কিদৰে আহৰণ কৰা হয়, অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাধাসমূহ কি কি, এই গোটেই কথাবিলাক অৰ্থবিজ্ঞানে আলোচনা কৰে, বৰ্ণনা কৰে। গতিকে অৰ্থবিজ্ঞানত যথাৰ্থ যিটো ধাৰণা, যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে। তাৰমানে অৰ্থবিজ্ঞানৰ চৰিত্ৰটো যদি কওঁ যথেষ্ট পৰিমাণে যথাৰ্থ। কিন্তু একেটা সময়তে অৰ্থবিজ্ঞান আদৰ্শগতও হয়, কাৰণ অৰ্থবিজ্ঞানে বিভিন্ন পৰামৰ্শও আগবঢ়ায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি অৰ্থবিজ্ঞানত আমাৰ বিভিন্ন তত্ত্ববিলাক যদি চাওঁ, আমি মালথাছৰ জনসংখ্যাৰ তত্ত্বটোকে যদি ধৰোঁ, মালথাছৰ জনসংখ্যাৰ তত্ত্বটোত কোৱা হৈছে যে কি কৰিব লাগে, আমি জনসংখ্যা যিমান পাৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। গতিকে তাত কি হৈছে, এটা সেই বিশেষ যিটো এটা পৰামৰ্শ এটা তাত জড়িত হৈ আছে সেই উক্তিটোত, আমি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। চ' গতিকে যিহেতু পৰামৰ্শ এটা নিহিত হৈ আছে, পৰামৰ্শ যদি নিহিত হৈ থাকে সেইটোক আমি আদৰ্শগত বুলি কওঁ, নহয় জানো। গতিকে অৰ্থবিজ্ঞানে আমাক পৰামৰ্শও আগবঢ়ায়, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো বেছি সুন্দৰ কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি কিদৰে সম্পদসমূহক উপযোগীভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। অৰ্থনৈতিক বিকাশ কিদৰে সাধন কৰিব পাৰি, কিদৰে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব পাৰি, ঠিক আছে, কিদৰে আমি দৰিদ্ৰতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, কিদৰে আমি নিবনুৱা সমস্যাৰ সমাধান ঘটাব পাৰোঁ, এইবিলাকৰ বিষয়েও আমাক অৰ্থবিজ্ঞানে
পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় গতিকে অৰ্থবিজ্ঞানে পৰামৰ্শও যিহেতু আগবঢ়ায় গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি অৰ্থবিজ্ঞানক আদৰ্শগত বিজ্ঞান বুলিও ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি আলোচনা কৰি পালোঁ যে অৰ্থবিজ্ঞানে বৰ্ণনাও কৰে আৰু পৰামৰ্শও আগবঢ়ায় তাৰমানে অৰ্থবিজ্ঞান যথাৰ্থও হয় আৰু আদৰ্শগতও হয় তোমালোকক যদি পৰীক্ষাত আহে অৰ্থবিজ্ঞান যথাৰ্থ নে আদৰ্শগত তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব অৰ্থবিজ্ঞান যথাৰ্থ আৰু আদৰ্শগত দুয়োটাই অৰ্থনীতিৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোচনা কৰোঁতে আমি দুই ধৰণৰ বিশ্লেষণৰ সহায় লওঁ যথাৰ্থ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ আৰু আদৰ্শগত অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণ যথাৰ্থ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণত বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কি বা কিদৰে কাৰ্যকৰী হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় তাৰমানে ইয়াত মাত্ৰ বৰ্ণনা কৰা হ'ব কিদৰে প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলাই নিয়া হয় বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ কাৰণসমূহ কি এই কাৰণসমূহৰ কি সমাধান আছে তাক যথাৰ্থ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰা হয় যথাৰ্থ উক্তিসমূহে মূলত কি হৈ আছে বা কি হৈছিল তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় ই কোনো মূল্যায়ন নকৰে তাৰমানে ই কোনো পৰামৰ্শ আগনবঢ়ায় মাত্ৰ কি হৈছে বা কি হৈছিল বা কি হ'ব তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় যথাৰ্থ উক্তিসমূহৰ বাস্তৱিক অনুসন্ধানৰ দ্বাৰা বৈধতা প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰি আৰু যথাৰ্থ উক্তিসমূহ তোমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন অনুসন্ধান কৰি সেইটো সঁচা হয় নে মিছা হয় তাক আমি প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰোঁ আনহাতে আদৰ্শগত অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণত বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ মূল্যায়ন জড়িত হৈ থাকে সেইটো কৈছোঁ আদৰ্শগত হ'লে কি হ'ব মূল্যায়ন কোনটো ভাল কোনটো বেয়া কোনটো কৰাটো উচিত কোনটো কৰাটো অনুচিত তেনেকুৱা ধৰণৰ মূল্যায়ন জড়িত হৈ থাকিব ইয়াত আদৰ্শগত দিশৰ পৰা অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহৰ বিশ্লেষণ কৰা হয় আদৰ্শগত উক্তিসমূহে কি হোৱা উচিত তাৰ এক ধাৰণা দিয়ে এনেধৰণৰ উক্তিসমূহ বাস্তৱিক অনুসন্ধানৰ জৰিয়তে প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰি কোনো এক অৰ্থনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া বাঞ্ছনীয় হয় নে নহয় তাৰ ব্যাখ্যা আদৰ্শগত অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণে আগবঢ়ায় যথাৰ্থ আৰু আদৰ্শগত অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষণৰ মাজত কিছু পাৰ্থক্য আছে যদিও এটা আনটোৰ লগত নিকটভাৱে সম্পৰ্কীয় তাৰমানে আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি বুজি পালোৱেই যে যথাৰ্থ আৰু আদৰ্শগত দুয়োটাৰ মাজত নিশ্চয় পাৰ্থক্য আছে কাৰণ প্ৰথমটো হৈছে বৰ্ণনাত্মক আৰু আদৰ্শগতটো হৈছে পৰামৰ্শ এটা আগবঢ়োৱা এটা ধাৰণা গতিকে দুয়োটাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে হ'লেও এটা কিন্তু আনটোৰ লগত সম্পৰ্কিত কাৰণ যথাৰ্থ উক্তিটোৰ পৰাই আমাৰ আদৰ্শগত উক্তিটো আহিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি আগৰ আলোচনাটোত আগৰ এটা উদাহৰণত চাইছিলোঁ যে যথাৰ্থ উক্তিটো কি আছিলে যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দৰ বৃদ্ধি পালে সাধাৰণ ৰাইজৰ অসুবিধা হয় সেইটো যথাৰ্থ আছিলে গতিকে সেই উক্তিটোৰ পৰাই আমি লিখিলোঁ যে সেই উক্তিটোৰ পৰা পালোঁ যে চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে গতিকে প্ৰথম উক্তিটোৰ পৰা আমি দ্বিতীয় উক্তিটো কি কৰিছোঁ ডিৰাইভ কৰিছোঁ তাৰমানে প্ৰথমটোৰ পৰাই দ্বিতীয় উক্তিটো আমি আহৰণ কৰিছোঁ গতিকে নিকটভাৱে সম্পৰ্কিত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইমানখিনিয়ে আমি আজিৰ শ্ৰেণীটোত আলোচনা কৰিলোঁ গতিকে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আচলতে এইটো আমাৰ থাকি গৈছিল আলোচনা কৰিবলৈ নহয় জানো গতিকে এইটো যদি পৰীক্ষাত আহে মই ভাবোঁ তোমালোকে ভালদৰে লিখিবলৈ পাৰিবা So with this I would like to conclude today's discussion তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে কিবা পৰামৰ্শ আছে বা প্ৰশ্ন আছে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত দিবা please leave your feedback and comment in the comment box thank you everyone bye